ओ ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रम ऊतये सखाय इंद्रम ऊतये ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षक ओम
सदा रक्षक सर्वदा रक्षक। ओम सत्य रक्षक नित्य रक्षक सर्वत्र रक्षक। ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक। ओम जगद रक्षक विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोषपति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु सर्व गुरु शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम शाश्वत विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा विश्वेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम सत्य चित अनंत स्वरूप अनंत आनंद घन स्वरूप। ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अद्वितीय अनुपम जगदाधिकारण। ओम अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिन। ओम जगदीशा सर्व जगदुत्पादकाधार। ओम सनातन सर्वमंगलमय सर्वस्वामिन् करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक। ओम सर्वानंद प्रद सकल दुख विनाशक। ओम अविद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक। ओम परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक। ओम अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रदा। ओम विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा। ओम विश्वास विलासक निरंजन नायक शर्मद नरेश निर्विकार। ओम सर्वांतर्यामिन सदुपदेशक मोक्षप्रदा। ओम सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक। ओम दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक। ओम सर्व बलदायक निर्बल पालक
ओम सुधर्म सुप्रापक, ओम अर्थ सुसाधक, सुकामवर्धक, ज्ञानप्रदा, ओम संतति पालक, धर्म सुशिक्षक, रोग विनाशक, ओम पुरुषार्थ प्रापक, दुर्गुणनाशक, सिद्धिप्रदा, ओम सज्जन सुखदा, दुष्ट सुताड़ना, गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक, ओम परमेश परेश परमात्मन परब्रह्मन, ओम जगदानंदक, परमेश्वर व्यापक, सूक्ष्मच्छेद्य, अजर अमृत अभय, ओम अप्रतिम प्रभाव, निर्गुण अतुल, विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद्विलासक, ओम मंगल प्रदेश्वर, ओम सत्य सुखदायक, सर्वदा सर्वोत्कृष्ट, स्वीकरणीय वरेश्वर, ओम परम सुखदायक, पक्षपात रहित, धर्म न्यायकारिन, अर्यम यमराजा, परमैश्वर्यवन, इंद्रेश्वर, ओम महाविद्यावाचोधिपते बृहस्पते परमात्मन, ओम अनंत पराक्रमेश्वर, विष्णु प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभु, ओम शंभवा मयो भवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा, ओम सर्वानुभूः, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वरा प्राणपति जीवनेश्वरा जीवनाधारा जीवनपति, ओम जन्मदाता, ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेशनाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक, ओम सतचितनंत आनंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदायक, ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा वर्चोदा हर्षदा द्रविणोदा सहोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा, ओम 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఓం. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ, విశ్వాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, సాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ప్రారంభించండి. అనుసరించి ప్రారంభించాలి. ప్రారంభిస్తున్నాం కానీ ఎవరిని అనుసరించకుండానే, ఏమి తెలుసుకోకుండానే ప్రారంభిస్తున్నాం. నవ్వుల పాలైపోతున్నాం. తెలియదు కానీ ప్రారంభిస్తున్నాం. ఏదో చేస్తున్నాం. ఏ పరిచయం లేదు, ఏ అభ్యాసం లేదు, ఏ శిక్షణ ప్రశిక్షణ లేదు, ఏమి నేర్చుకోలేదు, కానీ ప్రారంభిస్తున్నాం.
ఏదో ఒకటి ప్రారంభిస్తున్నాం, ఏదో ఒకటి చేయాలనుకుంటున్నాం. చేయాలని ఉత్సుకత, ఉత్సాహం ఉంది. ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాం. అది సరైనదా కాదా? అది అవసరమా కాదా? ఆ సందర్భంలో అప్పుడు ఎందుకు చేయాలి? దేని కొరకు చేయాలి? అవసరమా? ఆ సందర్భంలో, ఆ సమయంలో అది ఎవరి కొరకు? నా కొరకా? నీ కొరకా? ఎవరి కొరకు? ఎందుకు ప్రారంభిస్తున్నాం? ఆ ప్రారంభించేది ఎవరి కొరకు? ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? ఎలా ప్రారంభించాలి? ఎక్కడ? ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించాలి? అటువైపు నుంచా? ఇటువైపు నుంచా? క్రమం ఏమిటి? ముందు ఏం చేయాలి? ముందు జాగ్రత్తలేమిటి? ముందు ఏర్పాట్లేమిటి? ఇవి తెలియకుండానే యుద్ధం ప్రారంభించినాం. ఎవరిపైన యుద్ధం? ఎందుకు యుద్ధం? ఆ శత్రువు ఎవరు? శత్రువు యొక్క బలాలేమిటి? బలహీనతలేమిటి తెలియదు. అసలు మన బలమేమిటో తెలియదు. మన యోగ్యత ఏమిటో తెలియదు. మన వద్ద ఉన్న అస్త్రశస్త్రాలు ఏమిటో తెలియదు. మనం ఏమి నేర్చుకున్నామని, ఏమొచ్చని, ఏమి నేర్చుకోకుండానే, ఏమి రాకుండానే, ఏది లేకుండానే ఏదో ప్రారంభిస్తాం. ఏదో ఒకటి చేయాలి. కాళ్ళు చేతులు ఆడించాలి. మరి ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? ఏమైనా సార్థకత ఉందా? ఉపయోగం ఉందా? అవసరమా? ఏమి తెలియకుండానే ఏదో ఒకటి ప్రారంభిస్తాం. ఏదో చేస్తాం. ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద అలాగుంటే ఎలా? ఏదో ప్రారంభించి ఏదో చేస్తూ, ఏదో చేయండని అంటే ఆ ఇంటి పెద్ద, అలాగే రాజు, రాజ్యముల రాజు ఏదో ఒకటి ప్రారంభించి కొందరు యుద్ధాలే ప్రారంభించేస్తారు. ఈ రోజుల్లో జరుగుతున్నట్టు. ఆ యుద్ధం ఎందుకు? దేని కొరకు? ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? దానితో లాభం ఉందా లేదా తెలియకుండానే లోపల ద్వేషం, లేదా గొప్పగా చెప్పుకోవాలి, ప్రపంచం నన్నే గుర్తించాలి, నా పేరు ఉండాలి. పేరు కోసం కూడా యుద్ధాలు చేసేవారు ఉంటారు. నాశనమే. పేరు కోసం గొడవలు పెట్టుకునేవారు ఉంటారు. తగాదాలు, వివాదాలు పేరు కోసం. అందరు భయపడాలి నన్ను చూసి. నేను గొప్ప నాయకుని అనుకోవాలి. అందరూ నాకు భయపడాలి. అనవసరంగా గొడవలు, తగాదాలు, వివాదాలు. అనవసరంగా తిట్టేస్తారు, అనవసరంగా కొట్టేస్తారు. భయపెట్టాలనుకుంటారు, బాధ పెట్టాలనుకుంటారు. అధికారం కోసం, పదవి కోసం. నేటి రాజకీయం అటువంటిదే. రౌడీలు, దొంగలు, గూండాలు, భయపెట్టేవారు, హంతకులు, అటువంటి వారి నాయకులు. ఉద్దేశం ఏమి లేదు, ప్రయోజనం ఏమి లేదు. ఏదో ప్రారంభిస్తారు, కొట్టేస్తారు, తిట్టేస్తారు, ఏదో చేసేస్తారు, విరిచేస్తారు, ఏదో చేసేస్తారు. అవసరమా కాదా? ఏవో పథకాలు, ఏవో ప్రలోభాలు. ఎవరి కోసం? దేనికోసం? ఎందుకోసం? ఎవరికి నష్టం, ఎవరికి కష్టం, ఎవరికి లాభం ఏమి తెలియకుండా ఏదో ప్రారంభిస్తున్నారు, ఏదో చేసేస్తున్నారు. ఆ పథకం అని, ఈ పథకం అని, రకరకాల పథకాల పేర్లతో, రకరకాల ఆలోచన పేరుతో, ఆకర్షణల పేర్లు. ఎవరిది ఎవరికి ఇస్తున్నారు? నీది నీకే, నాది నాకే. నాది నాకే ఇచ్చేస్తున్నారు. నా వస్తువు నాకే ఇస్తూ ఏదో దానం చేస్తున్నట్టు. ఏదో సానుభూతి, ఏదో ప్రేమ, ఏదో అభిమానం. అది ఇచ్చేదేదో నాదే, నీది కాదు. ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకు ఇస్తూ, నా ఇంటి నుంచి ఇచ్చినట్టు అనుకుంటూ, నా కష్టార్జితం అనుకుంటూ ప్రారంభిస్తున్నాం. అవి యుద్ధాలు కావచ్చు, సహాయ సహకారాలు కావచ్చు, ఏవైనా కావచ్చు. ఉద్దేశం ఉండాలి. ఏది ప్రారంభించినా, ఏది ఆరంభించినా ఆరంభం ఉండాలి. అనుసరించినటువంటి ఆరంభం, ప్రారంభం. రభ అంటేనే ప్రయత్నం, పురుషార్థం, సరైన పురుషార్థం ఉండాలి. ఉద్దేశం ఉండాలి, బుద్ధిపూర్వకంగా ఉండాలి. ఆలోచన లేకుండా, ఎవరికి లాభం లేకుండా ఏదో ప్రారంభించేస్తే, ఏదో ఆరంభించేస్తే ఎవరికి లాభం? ఏమి నేర్చుకోకుండానే, ఏది తెలియకుండానే, ఏ అవగాహన లేకుండానే, ఏ జ్ఞాన విజ్ఞానం లేకుండానే, ఏ విద్య లేకుండానే, ఏ అభ్యాసం లేకుండానే తప్పు అవుతుంది. అలా ఉండకూడదు. ప్రారంభిద్దాం,
సరిగా తెలుసుకొని అభ్యాసం చేసుకొని ఒకరిని అనుసరించి ఒకరి క్రమశిక్షణలో గురువుల క్రమశిక్షణ, పెద్దల క్రమశిక్షణ, పెద్దలను అనుసరించి తల్లిదండ్రులు చెప్పినట్టు, అమ్మ చెప్పినట్టు, నాన్న చెప్పినట్టు, పెద్దలు చెప్పినట్టు, గురువు చెప్పినట్టు, తెలిసిన వారు చెప్పినట్టు, అనుభవం ఉన్న వారు చెప్పినట్టు చేయాలి. ఆరంభం చేయాలి. ప్రపంచంలో నేనే ప్రారంభిస్తున్నాను, నేనే ఆరంభిస్తున్నాను, నేనే మొదలు గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి తప్ప ఇంకేం ఉండదు. ఏది కూడా మొదటగా ప్రారంభించేది మనం కాదు. మనకంటే ముందున్నవారు, మన తాత ముత్తాతల ముందే ప్రారంభించి పెట్టినారు, బాట వేసినారు, దారి చూపినారు మన ఋషులు మహర్షులు. అంతకంటే ముందే పరంపిత పరమాత్మ అన్ని చెప్పినారు, ఉపదేశాలు ఇచ్చినారు వేదం ద్వారా. పరమాత్మ చెప్పినట్టు పరమాత్మ యొక్క అనుశాసనంలో, పరమాత్మ యొక్క శాసనం వేదం, వేదాన్ని అనుసరించి చెప్పడమే జరుగుతుంది. అది ఏ మతమైనా, ఏ సంప్రదాయమైనా, ఏ సత్యమైనా, ఏ విధానమైనా, ఏ సిద్ధాంతమైనా, ఏ మంచి అయినా అన్ని వేదాన్ని అనుసరించే, పరమాత్మను అనుసరించే. పరమాత్మను అనుసరించి ప్రారంభించండి, ఆరంభం చేయండి. రాజైనా రాజు కూడా తయారవ్వాలి. రాజు యొక్క యోగ్యతలు ఏమిటి, రాజు సాధించింది ఏమిటి, నేనే రాజును, నేనే చక్రవర్తి అనుకోవడానికి యోగ్యత ఏమిటి, శక్తి సామర్థ్యాలు ఏమిటి, అభ్యాసం ఏమిటి, సాధన ఏమిటి, రాజు యొక్క గుణాలు ఏమిటి, రాజే కాదు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంటి పెద్ద యొక్క గుణాలు ఎలా ఉండాలి. నేనే మొదలు, నేనే ప్రారంభం కాదు. ఈ ప్రపంచంలో నేనే ప్రారంభిస్తున్నాను. మొట్టమొదలు తొలిగా నేనే. మొట్టమొదలు తొలిగా మొట్టమొదలు నేనే మొదలు, నేనే తొలిగా, నేనే ఆరంభిస్తున్నాను. గొప్పలు చెప్పుకోవడం తప్ప ఇంకేం లేదు. ప్రపంచంలో మొదలు పుట్టింది నేను కాదు, సృష్టి ఆదిలో పుట్టింది నేను కాదు, ఎందరో ఉన్నారు, వారు ప్రారంభించినారు. అంతకంటే ముందే పరమాత్మ ప్రారంభించినారు. పరమాత్మను అనుసరించి ప్రారంభించాలి. ఏదైనా పని చేస్తున్నామంటే అంతకుముందు చేసిన వారు ఉన్నారు. ఈ పనే ఇప్పుడే మొదలు కాదు, ఎప్పుడో మొదలైంది, ఎప్పుడో ఆరంభమైంది. పరమాత్మను ప్రారంభించినాడు సృష్టి నిర్మాణం అనేది. ఏ నిర్మాణం మనం చేసినా మానవుడు ఎంత గొప్పవాడైనా, ఎంత మేధావైనా, బుద్ధిమంతుడైనా, ఎంత నిపుణుడైనా, సమర్థుడైనా, యోగ్యుడైనా మొట్టమొదటి ప్రారంభించడం జరగదు. ఎంత గొప్ప రాజైనా, చక్రవర్తి అయినా, రారాజైనా, ఈ విశ్వానికి అధిపతి అయినా ప్రారంభించింది మొట్టమొదటి పరమాత్మయే. మనం అనుకరిస్తున్నాం, ఆ మార్గంలో అనుసరించి వెళ్తున్నాం. అందుకే రాజు కూడా చక్రవర్తి అయినా నేర్చుకోవాలి. రాజు ఎలా ఉండాలో, ఎలా ప్రారంభించాలో. రాజే కాదు, గృహస్థులు కూడా, ఇంట్లో ఉన్నవారు, ఇంటి పెద్దలు. మన ఇల్లు ఉందంటే మనకు ఒక వారసత్వం ఉంది. దాన్ని ప్రారంభించింది మనం కాదు, మన తాత ముత్తాతలు, వారి తాత ముత్తాతలు, వారి తాత ముత్తాతలు, వారి తాత ముత్తాతలు. సృష్టి ఆది నుంచి మనకు ఒక మార్గం ఉంది, మనకు ఒక గోత్రం ఉంది, మనకు ఒక విధానం ఉంది, మనకు ఒక మొదలు ఉంది, మనకు ఒక ప్రారంభం ఉంది. అందరి ప్రారంభం, అందరి ఆది పరంపిత పరమాత్మయే. పరమాత్మ ప్రారంభించింది మొదలే ఉంది, దాన్ని అనుసరించి ప్రారంభించండి, ఆరంభం చేయండి. ఆరభామహే, మేము అనుసరించి ఆరంభిస్తున్నాము. ఆరభామహే, అనుసరిద్దాం, ఋషులను మహర్షులను అనుసరిద్దాం, వారిని అనుసరించి ఆరంభిద్దాం. ఆ ఋషుల మహర్షులు పరమాత్మని అనుసరించి ప్రారంభించినారు, సాధించినారు, సార్థకం చేసుకున్నారు, వారి జన్మను సార్థకం చేసుకున్నారు. అలాగే మనం కూడా ప్రారంభిద్దాం, అనుసరించి ఆరంభించి వారి యొక్క బాటలో వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఋషుల మహర్షుల యొక్క బాటలో, పెద్దల బాటలో. ఆ విధంగా పరంపిత పరమాత్మ బాటలో వెళ్ళాలి.
ఆ మార్గంలో ఋషుల మహర్షుల యొక్క ఉపదేశాలతో, ఋషులు చెప్పినటువంటి మాటలతో ఆ బాటలో వెళ్ళడం అది సుఖదాయకం. సరిగా చేరుకోగలుగుతాము. పెద్దలు చెప్పినట్టు వింటే, పెద్దలు చెప్పిన బాటలో వెళితే, అనుభవజ్ఞులు, అనుభవం ఉన్నవారు చెప్పిన మాటలు, ఆ బాట, ఆ మార్గదర్శనం, వారు చూపిన దారిలో వెళ్ళడం మంచిది. గమ్యం చేరుకోగలుగుతాం. ఏ కష్టాలు లేకుండా ఉండగలుగుతాం. కష్టాలు లేకుండా రాకుండా, ఏ ఒడిదొడుకులు లేకుండా ప్రయాణం సరిగా సాగాలి, సుఖ ప్రయాణం జరగాలంటే ఇంతకుముందు వెళ్ళిన వారు ఉన్నారు, ఆ మార్గంలో వెళ్ళడం మంచిది. రాజు కూడా అంతే. రాజు కూడా అలాగే వెళ్ళాలి, అలాగే రాజ్యం వెళ్ళాలి. అంతకుముందున్న రాజుల యొక్క, చక్రవర్తుల యొక్క అనుభవంతో వ్యవహారం చేయాలి. రాజు అంటేనే ధర్మాన్ని పాటించేవాడై ఉండాలి. రాజు ఎన్నో గుణాలు ఉండాలి. ధర్మాచరణ అనేది ముఖ్యం. రాజుకు ధర్మాచరణ అనే విధానంలో వెలిగిపోయేవాడు, ప్రకాశించేవాడు ఉండాలి. ధర్మాచరణ ద్వారా ప్రకాశమాడినటువంటి రాజు అంటేనే వెలిగేవాడు, ప్రకాశించేవాడు, ప్రకాశం ఇచ్చేవాడు, ధర్మాన్ని నిలబెట్టేవాడు, ధర్మాన్ని ప్రకాశంలోకి తెచ్చేవాడు, వెలుగులోకి తెచ్చేవాడు. రాజు అంటేనే ధర్మరక్షకుడు. రాజు అంటేనే ప్రశాంతంగా ఉండాలి. రాజు సోముడై ఉండాలి. రాజు శాంత గుణ సంపన్నుడై ఉండాలి. రాజు బాగా అధ్యయనం చేయాలి. సాంగోపాంగ వేదాలు, 4 వేదాలను సాంగోపాంగంగా అధ్యయనం చేసిన వాడు ఉండాలి. సూర్యునిలాగా ఉండాలి. రాజు సూర్యుడై ఉండాలి. వ్యాపకుడై ఉండాలి. అంతటా వ్యాపించి విష్ణువులాగా ఉండాలి, సూర్యునిలాగా ఉండాలి, సోమునిలాగా ఉండాలి. అందరికి అందుబాటులో ఉండాలి. విద్యాధ్యయనం పూర్తిగా చేసిన వాడు ఉండాలి. 48 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం పాటించి మొత్తం సాంగోపాంగ వేద అధ్యయనం అంటే 48 సంవత్సరాలు ఆదిత్య బ్రహ్మచారి ఉండాలి. ఆదిత్య బ్రహ్మచారి 48 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం పాటించి పూర్ణ విద్వాంసుడై పూర్ణ విద్యను పొంది సూర్యునిలాగా ఉండాలి, ప్రకాశించాలి. ఎన్ని చుక్కలున్నా, ఎన్ని చంద్రులున్నా సూర్యుని వెలుగు ముందు వెలవెలపోతాయి. సూర్యుని వెలుగు ముందు చుక్కల యొక్క వెలుగు కనిపించదు. చంద్రుడు కూడా, ఆ వెన్నెల కూడా కనిపించదు. దాని ప్రభావం ఉండదు. అలా సూర్యునిలాగా ఉండాలి. రాజు వెలిగిపోతుండాలి. అటువంటి రాజు మన రాజు అయి ఉండాలి. అలాగే మన ఇంట్లో కూడా మన పెద్దలు అలాగ ఉండాలి. ఇంటి పెద్ద కూడా అలా ఉండాలి. గృహస్థులు కావాలంటే రాజ్యానికి రాజు యొక్క నియమాలు ఉంటాయో, ఏ రాజైనా ఎవరైనా 48 సంవత్సరాల తర్వాత రాజు అవ్వాలి. ఎందుకంటే సాంగోపాంగ వేదాధ్యయనం చేసిన వారే ఉండాలి. అన్ని విద్యలు వచ్చిన వారే ఉండాలి. అన్ని రకాల శిక్షణ, ప్రశిక్షణ, అభ్యాసం, సాధన చేసినటువంటి వారు. అటువంటి రాజు 48 సంవత్సరాల బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తే ఆ శరీరం ఎలా ఉంటుంది, ఆ శక్తి ఎలా ఉంటుంది. ఈశ్వరోపాసకుడై ఉండాలి రాజు. సౌమ్య గుణాలు ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి, శాంత గుణ సంపన్నుడై ఉండాలి రాజు. ఆప్తులను రక్షించాలి. బృహస్పతి అవ్వాలి. బృహత్ గొప్పవారు, వారికి పతి, గొప్పవారిని రక్షించాలి. గొప్పవారిని, ఆప్తులను, విద్వాంసులను, సజ్జనులను, ధార్మికులను రక్షించేవాడై ఉండాలి. బృహస్పతి అయి ఉండాలి రాజు. అగ్నిలాగా ఉండాలి రాజు. శత్రువులను కాల్చివేసేవాడే ఉండాలి. శత్రువులను నాశనం చేసేవాడే ఉండాలి. అగ్ని కాల్చివేస్తుంది, భస్మం చేస్తుంది. శత్రువులు భస్మం అయిపోవాలి, మిగలకూడదు, కాల్చివేయాలి. అగ్నిలాగా ఉండాలి రాజు. ఈ విధంగా ఈ మంత్రంలో రాజు ఎలా ఉండాలి, గృహస్థాశ్రమంలో గృహస్థులు ఎలా ఉండాలి, ముఖ్యంగా గృహస్థాశ్రమం వెళ్ళే ముందు, ప్రవేశించే ముందు, రాజు కాకముందు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. అలాగే గృహస్థులు కావాలంటే కూడా 48 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం పాటించి సాంగోపాంగంగా వేదాధ్యయనం చేస్తే, 4 వేదాలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత గృహస్థులైతే ఎటువంటి సంతానం వస్తుంది, గొప్ప సంతానం వస్తుంది. రాజు కూడా అనుభవం ఉంటుంది, అన్ని శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేస్తారు, సాధన ఉంటుంది, అభ్యాసం ఉంటుంది.
విషయాలు తెలుస్తాయి. శరీరానికి వయసును బట్టి కూడా ఒక అవగాహన, ఒక బోధ కలుగుతుంది. ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు, రాజ్యం ఎలా ఉంది, ప్రజల సమస్యలు ఏమిటి, బాధలు ఏమిటి, ఎలా రక్షించాలి. ఎందుకంటే అన్ని విద్యలు వచ్చు కాబట్టి, అన్ని రకాల అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి. అటువంటి రాజే రాజు 48 సంవత్సరాల తర్వాతే అవ్వాలి. ఇప్పుడు కూడా దేశానికి అధ్యక్షుడు కావాలంటే ఒక అనుభవం ఉండాలి. మరి చిన్నపిల్లలు దేశానికి అధ్యక్షుడైతే 20 ఏళ్ల వయసు, 25 ఏళ్ల వయసు, 30 ఏళ్ల వయసులో అధ్యక్షుడైతే అది కాదు. అనుభవం ఉండాలి, ఒక వయసు ఉండాలి. ఇప్పుడు కూడా దేశ అధ్యక్షులు, రాష్ట్రపతులు, ప్రధానమంత్రులు ఒక అవగాహన ఉన్నవారు, ఒక వయసు ఉన్నవారే కాగలుగుతారు. అనుభవం లేకుండా చిన్న వయసులో ఉంటే, మరి యువకులై ఉంటే అవగాహన ఉండదు, వ్యవహారం రాదు, ఓపిక ఉండదు, అనుభవం లేని వ్యవహారం ఉంటుంది. అందుకే ఆరంభించాలంటే ఆరంభం కావాలి, అనుసరించిన ఆరంభం ప్రారంభం కావాలి. ఆరభామహే ఆరభామహే. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 26వ మంత్రం. సోమం రాజానం అవసే అగ్నిం ఆరభామహే ఆదిత్యాన్ విష్ణుం సూర్యం బ్రహ్మాణం చ బృహస్పతిం స్వాహ. ఈ మంత్రం యజుర్వేద భాషే 9వ అధ్యాయే 26వ మంత్రం, 26వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి తాపస ఋషి. సోమం ఇత్యస్య తాపస ఋషి. దేవత సోమాగ్ని ఆదిత్య విష్ణు సూర్య బృహస్పతియో దేవత. సోమ, అగ్ని, ఆదిత్య, విష్ణు, సూర్య, బృహస్పతి. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు కూడా అవి. సోమ ఉంది, అగ్ని, ఆదిత్య, విష్ణు, సూర్య, బృహస్పతి. ఇవి దేవతలు. ఛందస్సు అనుష్టుప్ ఛంద, స్వరం గాంధార స్వర. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. పునః కీదృశం రాజానం స్వీకుర్యు ఇది ఉపదిశతి. ఎటువంటి వారిని రాజుగా స్వీకరించాలి, అంగీకరించాలి. అలాగే ఎటువంటి వారు గృహస్థాశ్రమం ప్రవేశించాలి, పెళ్లి కాకముందు ఏమి నేర్చుకోవాలి, ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలి, ఇలా ఎప్పుడు గృహస్థుడు కావాలి, ఇంటి పెద్ద కావాలంటే ఏ గుణాలు ఉండాలి, ఏ లక్షణాలు ఉండాలి, అలాగే రాజ్యానికి రాజు కావాలంటే ఏ లక్షణాలు ఉండాలి, ఎటువంటి వారిని రాజుగా మనం స్వీకరించాలి, ఒప్పుకోవాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు సంధి విచ్ఛేదం, పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. పదాలు: సోమం రాజానం అవసే అగ్నిం ఆరభామహే ఇది ఆరభామహే ఆదిత్యాన్ విష్ణుం సూర్యం బ్రహ్మాణం చ బృహస్పతిం స్వాహ. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం సోమో రాజానమవసేగ్నిమన్వారభామహే ఆదిత్యాన్ విష్ణో సూర్యం బ్రహ్మాణై చ బృహస్పతిం స్వాహా. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం సోమం రాజానం అవసే అగ్నిం ఆరభామహే ఆదిత్యాన్ విష్ణుం సూర్యం బ్రహ్మాణం చ బృహస్పతిం స్వాహ. ఈ శబ్దాలకు అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రమాణపూర్వకంగా చెప్పినటువంటి అర్థాలు. రాజును ఎందుకు ఎన్నుకోవాలి, ఎందుకు స్వీకరించాలి అంటే అవసే, రక్షణ కొరకు, అందరి రక్షణ కొరకు, అన్ని రకాల రక్షణ కొరకు. అవసే రక్షణ మొదలగు వాటి కొరకు, రక్షణాధ్యాయ రక్షణ మొదలగు వాటి కొరకే రాజును ఎన్నుకోవాలి, స్వీకరించాలి. అవసే. ఈ పదాలకు అర్థం, ప్రతి పదానికి అర్థం పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. సోమం, సోమగుణ సంపన్నం అంటే అటువంటి వారిని, సోమగుణ సంపన్నుడైనటువంటి వాణ్ణి. రాజానం, ధర్మాచరణేన ప్రకాశమానం, ధర్మాచరణ ద్వారా ప్రకాశమానటువంటి
అటువంటి యోగ్యుణ్ణి రాజుగా మనం స్వీకరించాలి, ఎన్నుకోవాలి. అవసే రక్షణాధ్యాయ, రక్షణ మొదలగు వాటి కొరకు. ఎందుకంటే రక్షణ ఉండాలి, ముఖ్యంగా రక్షణ అవసరం. పరమాత్మ యొక్క ప్రధాన గుణం రక్షించడమే. సర్వరక్షకుడు. ఓం అంటేనే రక్షకుడు, సర్వరక్షకుడు, పరమరక్షకుడు, ప్రథమ రక్షకుడు, శాశ్వత రక్షకుడు పరమాత్మ. అలాగే రాజు కూడా, చక్రవర్తి కూడా, రారాజు రక్షణ కొరకే, ముఖ్యంగా రక్షణ మొదలగు వాటి కొరకు కూడా. రక్షణ మొదలగు వాటి కొరకు రక్షణాధ్యాయ. అవసే రక్షణాధ్యాయ. అగ్నిం, అగ్నిం ఇవ శత్రుదాహకం. అగ్నిలాగా. అగ్ని ఏం చేస్తుంది? భస్మం చేస్తుంది, కాల్చివేస్తుంది, బూడిద చేసేస్తుంది. ఆ విధంగా మన రాజు ఎలా ఉండాలి? అలాగే మన ఇంటి పెద్ద కూడా. ఇక్కడ కేవలం రాజు మాత్రమే కాదు, ఇల్లు కూడా ఒక రాజ్యమే. అగ్నిం, అటువంటి అగ్ని లాంటి వాడిని రాజుగా మనం స్వీకరించాలి. అగ్నిం ఇవ, అగ్నిలాగా, శత్రు దాహకం. అగ్ని అంటే శతపథ బ్రహ్మణంలో ప్రమాణం చెప్పడం జరిగింది. అయం వా అగ్నిర్ బ్రహ్మ చ క్షత్రం చ. అగ్ని అంటే బ్రహ్మ కూడా, క్షత్రుడు కూడా, అంటే విద్వాంసుడు కూడా. బ్రహ్మ చ క్షత్రం చ అగ్ని అంటే. అను ఆరభామహే అంటే అనుసరించి ఆరంభించాలి అని అర్థం. అను ఆరభామహే, మేము అనుసరించి ఆరంభించాలి. ఆదిత్యాన్ విద్యార్జనాయ, విద్య అర్జనాయ కృత 48 వర్ష బ్రహ్మచర్యాన్ విదుష. 48, 8 అంటే 8, 40, 48 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం పాటించినటువంటి విదుష, విద్వాంసుని. విద్యార్జన కొరకు. కృత చేసినవాడు, 45 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్య వ్రతం చేసినవాడు, అటువంటి విద్వాంసుడు. అంటే సాంగోపాంగ వేదాధ్యయనం, పూర్తి అధ్యయనం చేసినవాడు అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. విష్ణుం వ్యాపకం పరమేశ్వరుడు, అటువంటి వ్యాపకుడు అంటే పరమేశ్వరుడు. రాజు ఎటువంటి వాడు? పరమేశ్వరుడు లాంటి వాడు. అన్ని ఐశ్వర్యాలు, అన్ని శక్తులు, యోగ్యతలు, సామర్థ్యాలు ఉన్నవాడు. ఐశ్వర్యం అంటే విద్య కూడా, శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా. పరమ ఐశ్వర్యం, అటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి, అన్ని ఐశ్వర్యాలు గలవాడిని రాజుగా మనం స్వీకరించాలి. అంతటా వ్యాపించేవాడు విష్ణు, వ్యాపించి ఉండాలి. మళ్ళీ అంతటా అన్ని రకాల అవగాహన ఉండాలి, అన్ని విషయాలు సరైనటువంటి అవగాహన ఉన్నవారు. సూర్యం, సూర్యుషు అంటే విద్వాంసులు, విద్వత్సు. సూర్య అంటే విద్వాంసుని సూర్య అంటారు. సూర్యుషు విద్వాంసులలో, విద్వాంసులలో ఉన్నటువంటి, అంటే సూర్యునిలాగా ఉండాలి, వెలిగిపోవాలి. విద్వాంసులు వెలిగిపోయేవాడు, సూర్యునిలాగా ఉండాలి. బ్రహ్మాండం, బ్రహ్మ అంటే 4 వేదాలు అధ్యయనం చేసిన వాడిని బ్రహ్మ అంటారు. బ్రహ్మాండం. అధీత సాంగోపాంగ చతుర్వేదం. బ్రహ్మ 4 వేదాలు అధ్యయనం చేస్తే క్రమంగా యథాక్రమములో సాంగోపాంగ అధ్యయనం చేసిన వారు. చతుర్వేదం, అధీత సాంగోపాంగ చతుర్వేదం. బ్రహ్మాండం, అటువంటి బ్రహ్మాండం అటువంటి గొప్ప వ్యక్తిని. బృహస్పతిం, బృహత్ అంటే ఆప్తులు, మంచివారు, ధార్మికులు, వారిని పాలించేవాడు పతి. బృహస్పతిం బృహతాం ఆప్తానాం పాలకం. బృహతాం గొప్పవారు ఎవరు? ఆప్తులు, మంచివారు, ఋషులు, మహర్షులు, విద్వాంసులు, గురువులు, ధార్మికులు, సజ్జనులు, అటువంటి వారు ఆప్తులు. ఆప్తానాం పాలకం. బృహతాం ఆప్తానాం. బృహతం అంటే ఎవరు? ఆప్తులు. పతి అంటే పాలకుడు. సజ్జనులను, ధార్మికులను రక్షించేవాడు, పాలించేవాడు, పోషించేవాడు. అటువంటి రాజు దేని ద్వారా? స్వాహ ద్వారా, సత్యవాణ్య, సత్యవాక్కు ద్వారా, వేదవాక్కు ద్వారా, వేదవాణి ద్వారా. వేదవాణి ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది ఇదంతా. వేదం ఆధారంగానే ఉండాలి. అది ఇల్లైనా, రాజ్యమైనా, రాజైనా, ఇంటి పెద్ద అయినా, ఎవరైనా, గురువైనా, ఆచార్యుడైనా, తల్లైనా, తండ్రైనా, బంధువైనా, మిత్రుడైనా, అందరూ కూడా వేదాన్ని అనుసరించి జీవించాలి, వేదాన్నే పాటించాలి. వేదానికి అనుగుణంగా జీవించడమే జీవనం, అదే ధర్మం. ఇది అర్థం. ఒక్కొక్క శబ్దానికి అర్థం ఈ రకంగా మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు.
ఇప్పుడు అన్వయం. హే మనుష్య, ఓ మానవులారా అని సంబోధిస్తూ, యథా వయం స్వాహ అవసే, ఏ విధంగానైతే మేము స్వాహ, స్వాహ అంటే సత్య వాణ్య, సత్యవాక్కు ద్వారా, సత్యవాణి ద్వారా, అవసే రక్షణ మొదలగు వాటి కొరకు, ఆ ఉద్దేశంతో, ఆ ప్రయోజనం కొరకు, దాని కొరకు, అవశేషాహ వర్తమానం విష్ణు, అలా ఉన్నటువంటి వర్తమానటువంటి విష్ణువును, అంటే రాజు యొక్క గుణాలు, విష్ణు గుణాలు, సూర్యం, బ్రహ్మాండం, బృహస్పతిం, ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు అవి. విష్ణుం, సూర్యం, బ్రహ్మాండం, బృహస్పతిం, అగ్నిం, సోమం, రాజానం, ఆదిత్యాంశ, అటువంటి రాజును, ఆదిత్య అంటే 48 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం పాటించినటువంటి అటువంటి విద్వాంసులలో అందులో గొప్పవాడై ఉండాలి. ఆ విద్వాంసులలో గొప్పవాడు సూర్యుని లాంటి వాడు ఉండాలి. సంసేవి, అటువంటి వాడిని సేవించి, గృహాశ్రమం అను ఆరభామహే, అనుసరించి ఆరంభించాలి. అంతమంది పెద్దలు ఏ విధంగా గృహస్థాశ్రమం ఆరంభించినారు అంటే పెళ్లి చేసుకున్నారు, పిల్లల్ని కన్నారు, ఇంటిని నడిపించినారు. ఆ విధంగా ఆరంభించాలి. సంసేవ్య, వీళ్ళందరినీ కూడా సేవించినటువంటి వాడు రాజు లేదా గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించేవారు. సంసేవ్య గృహాశ్రమం అను ఆరభామహే తథా యూయమపి, మీరు కూడా ఆరభధ్వం, మీరు కూడా ఆరంభించండి. మేము ఆరంభిస్తున్నాం, మీరు కూడా అలాగే ఆరంభించండి, అలాగే ప్రారంభించండి, ఆరంభం చేయండి. మన పెద్దలు ఏం చేసినారో, మన ఋషుల మహర్షులు ఏం చేసినారు, పరమాత్మ ఏం చెప్పినారు, పరమాత్మ ఏం చేస్తున్నారు, చివరికి పరమాత్మే మన పరమాదర్శం. ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా ముందుకు ప్రారంభించడం ఉండదు. అంతకుముందు ప్రారంభించింది, అంతకుముందు చేసిందే ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి మనం చేస్తాం. దాన్ని పరంపర అంటారు, వారసత్వం అంటారు. మన వారసత్వం ఉంది, మనకు పెద్దలు ఉన్నారు, మన పూర్వజులు ఉన్నారు, తాత ముత్తాతలు ఉన్నారు, వారి తాత ముత్తాతలు ఉన్నారు. కొత్తగా మనం చేసింది ఏముండదు. ఈ భాష కూడా మనం కొత్తగా తయారు చేసిన భాష ఏం లేదు. అంతకుముందు ఆ పదాలు ఉన్నాయి, మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంతే. అమ్మ నేర్పించిన భాష, అమ్మ భాష, మాతృభాష ఉంది. గురువులు నేర్పిస్తారు, బయట ప్రపంచం నేర్పిస్తుంది. ఎన్నో పదాలు, ఎన్నో భాషలు, ఎన్నో విధానాలు, ఎన్నో వ్యవహారాలు. అందుకే నేను ప్రారంభిస్తున్నాను అనుకోవడం అది భ్రమ, అహంకారం అవుతుంది. నేనే మొదలు ప్రపంచం అనుకోవడం భ్రమ అవుతుంది, అహంకారం అవుతుంది. అలా విర్రవిగకూడదు, ఆ గర్వం పనికిరాదు. అందుకే ఆరభామహే అన్నారు. ఈ శబ్దం ముఖ్యమైన శబ్దం. ఆరంభించాలి, అనుసరించి ప్రారంభించాలి. మనకు నచ్చినట్టు కాదు. అంతకుముందు బాటలు వేసినారు ఋషుల మహర్షులు. పరమాత్మ చూపిన దారి ఉంది, ధర్మ మార్గం ఉంది, వైదిక ధర్మ మార్గం ఉంది. వైదిక ధర్మ మార్గమే సరైన మార్గం, శాశ్వత మార్గం, సత్య మార్గం, సత్య సనాతన సార్వభౌమిక ధర్మం. అది సార్వత్రిక, సార్వభౌమిక, సార్వకాలిక, ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ అలాగే ఉండే ధర్మం వైదిక ధర్మం మాత్రమే. కాబట్టి వైదిక ధర్మంలోనే, ఆ మార్గంలోనే మనం జీవించాలి. అప్పుడు అన్ని రకాల సుఖాలు, శాంతి, సౌఖ్యం, ఆరోగ్యం, ఆనందం, సంతృప్తి అన్నీ లభిస్తాయి. ఈ జీవనం సఫలమవుతుంది, జన్మ సార్థకం అవుతుంది. పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేయడం అవసరం. చివరికి పరమాత్మ చెప్పినట్టు ఎలా చేస్తామంటే, వేదంలో చెప్పడం జరిగింది పరమాత్మ ఎలా ఉండాలో. అందుకే వేదమే మూలం, అన్నిటికీ మూలం, ఆధారం. వేద ఆధారంగానే జీవించే ప్రయత్నం చేద్దాం. పరమాత్మ చెప్పినట్టే జీవించాలి, అదే ధర్మం. దానికి వ్యతిరేకం చేస్తే అధర్మం అవుతుంది, పాపం అవుతుంది. మన కష్టాలకు, మన బాధలకు, మన రోగాలకు, మన సమస్యలకు కారణం అధర్మం. తెలియకుండానే అధర్మాచరణ చేస్తున్నాము. అనుకుంటున్నాం సరిగా ఉంది అనుకుంటున్నాం, ధర్మం అనుకుంటున్నాం, పుణ్యం అనుకుంటున్నాం, తెలియక. అందుకే తెలుసుకోవాలి, సరిగా అధ్యయనం చేయాలి. 48 సంవత్సరాలు సాంగోపాంగం, 6 అంగాలు, 6 ఉపాంగాలు, ఉపనిషత్తులు, వేదానికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రాలు యథాక్రమంలో ఆరంభించాలి, అధ్యయనం చేయాలి.
సాధన చేయాలి. బోధన, సరైన బోధనతో, సాధనతో అప్పుడు సాధించగలుగుతాం. లేకపోతే కష్టాలు, నష్టాలు తప్పవు. ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి భావం. ఒకసారి భావార్థం చూద్దాం. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు భావార్థంలో ఈశ్వర ఆజ్ఞ అస్తి, ఈశ్వరుని యొక్క ఆజ్ఞ ఉంది. ఏంటంటే సర్వే మనుష్యాః రక్షణాధ్యాయ బ్రహ్మచర్యాదిన విద్యాపారగాన్ విదుషః తన్మధ్య ఉత్తమం సూర్యాది గుణ సంపన్నం రాజానం చ స్వీకృత్య సత్యాం నీతిం వర్ధయంతు ఇది. సత్యనీతిని పెంచాలి, సత్యమైన నీతిని పెంచాలి, పెంపొందించాలి, రక్షించాలి. సత్యనీతి దాన్ని కాపాడాలి. సత్యనీతి అంటే వేదనీతి, సత్యనీతి. స్వాహ సత్యనీతి, ఈశ్వరాజ్ఞ. సర్వే మనుష్య, అందరు మనుషులందరూ ఏం చేయాలి? రక్షణాధ్యాయ, రక్షణ మొదలగు వాటి కొరకు, బ్రహ్మచర్యాదిన, బ్రహ్మచర్య మొదలగు వాటి ద్వారా, విద్యాపారగాను విదుష, విద్యా పారంగతులు అందులో గొప్పవాడు అని ఉన్నటువంటి. విదుష అంటే అందులో విద్యాపారగాన్, విద్య పారంగతులు ఉంటారు, అందులో విద్వాంసు, ఆ విద్వాంసుల్లో, ఆ మధ్యలో. విదుష తన్మధ్యే, ఆ విద్వాంసుల మధ్యలో ఉత్తమంగా ఉన్నవాడు. విద్వాంసులు అంటే విద్యాధ్యయనం పూర్తి చేసిన వారు ఉంటారు, వారి మధ్యలో గొప్పవాడు, ఉత్తముడు. ఉత్తమం సూర్యాది గుణ సంపన్నం, సూర్యాది గుణాలతో సంపన్నమైనటువంటి, అలాగే సోమ సంపన్నుడు, సోమగుణ, సోమగుణ సంపన్నుడైనటువంటి రాజానం, రాజును స్వీకృత్య, స్వీకరించి సత్యాం నీతిం, సత్యనీతిని అంటే వైదిక ధర్మాన్ని వర్ధయంతు, వృద్ధి చేయండి. ఇది ఉపదేశం, ఇది భావార్థం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం, ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం సోమం రాజానం అవసే అగ్నిం అను ఆరభామహే ఆదిత్యాన్ విష్ణుం సూర్యం బ్రహ్మాణం చ బృహస్పతిం స్వాహ. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఏమి నేర్చుకున్నారు? చెప్పండి, అడగండి, చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఇంటి పెద్దయినా, రాజైనా, ఎవరైనా వేదాధ్యయనం చేసి విద్వాంసుడైనప్పుడు మాత్రమే సూర్యుడిలాగా వెలిగిపోతారు. ఏదైనా ప్రారంభించాలంటే మన పెద్దల్ని ఆశ్రయించినట్టే మనం కూడా ఋషులు, మహర్షులు ఏదైతే ఆచరించారో వేదానుకూలంగా వాళ్ళ బాటలో నడిస్తే మనము గమ్యానికి చేరుకుంటామని. రాజు కూడా 4 వేదాలు చదివి సాంగోపాంగంగా బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించినప్పుడు మాత్రమే ధర్మరక్షణ చేయగలడు, శాంతి స్వభావుడు అయ్యి రాజ్యాన్ని సరిగ్గా పాలించగలడని, రాజు సజ్జనుల్ని, ధార్మికులను రక్షించేవాడై ఉండాలని, పరమేశ్వరు యొక్క గుణాలను నింపుకొని రాజు కూడా అంతటా వ్యాపించి ఉండాలని, అన్ని విషయాలు తెలిసి ఉండాలని రాజుకి. విద్వాంసుడైతేనే ఈ గుణాలన్నీ తెలుసుంటాయి, ఎట్లా పరిపాలించాలి అని. సత్యపాలన, రాజు అట్లాంటి రాజు అయితేనే సత్య పాలన చేస్తాడని అర్థమైంది గురించి. నమస్తే. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా? ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏమర్థం చేసుకున్నారు? ఓం నమస్తే స్వామి. చెప్పండి. స్వామి, గృహ యజమాని శాంతగుణ సంపన్నుడై ఉండాలి, అలాగే రాజు కూడా శాంతగుణ సంపన్నుడైనప్పుడే అందరినీ రక్షిస్తాడు అనే విషయాన్ని గ్రహించాను స్వామి. సోముడు కావాలి. సోమం, మంత్రం ఆరంభంలోనే శబ్దం సోమం. సోముణ్ణి, రాజానం, రాజును, ధర్మాచరణ
ద్వారా వెలిగిపోయే రాజును. దేని కొరకు? అవసే రక్షణ కొరకు, రక్షణ మొదలగు వాటి కొరకు. ఇంకా ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రములో గొప్ప సందేశం మనకి పరమాత్ముడు తెలియజేశాడు గురూజీ. అంటే కొత్తగా మనం ప్రారంభించేది ఏమీ లేదు. మనకంటే ముందే మన పెద్దలు, ఋషులు, మహర్షులు వారికంటే ముందే పరమాత్ముడు ప్రారంభించాడు, సృష్టి నిర్మాణం చేశాడు. అలాగే సత్యమైనటువంటి జ్ఞానభాండారమైనటువంటి వేదాలను, వేద మార్గాన్ని తెలియజేశాడు. అలాగే ఋషులు, మహర్షులు కూడా ఆ వేద మార్గాన్ని పరమాత్మ అనుసరించే వారు అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సత్కర్మలన్నీ చేసి మనకి ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఆ మార్గంలో, ఆ బాటలో నడిస్తే సరిపోతుంది. కనుక కొత్తగా మనం ఏమీ ప్రారంభించట్లేదు అనేటువంటిది మేము అర్థం చేసుకున్నాం గురించి. వారి బాటలు నడిస్తే మనము సుఖించగలము, నీతివంతమైనటువంటి జీవనాన్ని ఆవిష్కరించుకోగలం అనేటువంటిది నాకు అర్థమైంది. అదే విధముగా బ్రహ్మచారి అంటే 48 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం వహించితే ఇంకా ఇంకా చాలా మంచిది అనేటువంటిది. మరి ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకున్నాడు ఉండాలి రాజు. రాజుకి అన్ని అగ్నిలాగా ఇతర శత్రువులని, మన మీద దండెత్త శత్రువులని, రాజ్యాన్ని కబలించాలనేటువంటి ఆలోచన, దుష్టాలోచన ఉన్నటువంటి వారిని, ఆ దుష్టులని దహించి వేయాలి. అలా అగ్నిలాగా ఉండాలి, సూర్యులాగా ఉండాలి, ఒక్కొక్కసారి సోముడిగా ఉండాలి, ప్రశాంతముగా ఉండాలి. అదే విధముగా రాజుకు బ్రహ్మాండం అంటే బ్రహ్మాండమై ఉండాలి. అంటే చతుర్వేదములను చదివినవాడై ఉండాలి. లేదా విద్వాంసుల చేత వేద విద్వాంసులను తన అంతఃపురం రప్పించుకొని వారి చేత ఈ చతుర్వేదాలను చెప్పించుకొని అందులోని విషయాలను గ్రహించిన వాడే ఉండాలి అనేటువంటిది ఒకటి అర్థమైంది గురించి. ఆ విధముగా మరలిగా మన గృహ పెద్ద అయినా సరే అలాంటి లక్షణాలు, అలాంటి గుణాలు కలిగి ఉండాలి గృహస్థ యజమాని. అప్పుడే ఉత్తమ సంతానం పొందుతాము. అదే విధముగా మరి గృహస్థ ధర్మాలను చక్కగా పాలించి మనము చివరికి ఆ ఈశ్వరోపాసన చేస్తూ, యోగాభ్యాస సాధన చేస్తూ ఆ మోక్షాన్ని పొందడానికి, అలాగే సృష్టి రహస్యాలు ఎన్నో తెలుస్తాయి గృహస్థాశ్రమంలో. కాబట్టి గృహస్థాశ్రమాన్ని చాలా చక్కగా పరిపాలించాలంటే ఈ విద్యలు ఇవన్నీ కూడా లక్ష్యాలు కలిగి ఉండాలి అని చెప్పేసి నాకు అర్థమైంది గురించి. ఓం నమస్తే. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచనలు? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. రాజ్యంలో కానీ గృహస్థాశ్రమంలో కానీ రక్షణ జరగాలన్నా, వృద్ధి జరగాలన్నా రాజు కానీ గృహస్థుడు కానీ, ముఖ్యంగా వసు బ్రహ్మచారులు, రుద్ర బ్రహ్మచారుల కంటే ఆదిత్య బ్రహ్మచారులు అన్నటువంటిది, అంటే అన్ని వేదాది శాస్త్రములన్నీ కూడా మరి అధ్యయనం చేసినటువంటి రాజు కానీ గృహస్థుడు కానీ ఉన్నప్పుడే ఆ రాజు కానీ గృహస్థుడు కానీ సనాతనమైనటువంటి ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి ఏవైతే కాకుండా సృష్టి ఆరంభంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే సనాతన ధర్మం, వేద ధర్మం ఉందో, ఆ ఈశ్వరాజ్ఞకు అనుకూలంగా ఏదైతే వేదం ఉందో, విశ్వరాజ్ఞ వేదాలని ప్రమాణంగా తీసుకొని ఈశ్వరాజ్ఞకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి ఏ రాజు అయితే గృహస్థుడైతే ఈ మంత్రములో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఈ సోమము, రాజానం, అగ్నిం, ఆదిత్యాన్, విష్ణుం, సూర్యం, బ్రహ్మానం, బృహస్పతిం, స్వాహ, ఇవన్నీ గుణాలు కూడా ఆ రాజుకు కానీ గృహస్థుడి కానీ ఉన్నప్పుడే ఆ రాజ్యం కానీ గృహస్థం కానీ మరి అందులో విజయం సాధించవచ్చు అనే విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఇక్కడ 2 అంశాలని ప్రతిపాదించారు ఈ మంత్రంలో. ఒకటి, రాజు సర్వగుణ సులక్షణుడు కావాలి. అలా కావాలి అంటే బ్రహ్మచర్య పాలనాయుతంగా 48 సంవత్సరాల వరకు సాంగోపాంగ వేద అధ్యయనాన్ని చెయ్యాలి అన్నారు. అప్పుడే అతను ధార్మికుడు అవుతాడు, సత్యవాక్ పరిపాలకుడు అవుతాడు, ప్రజారక్షకుడు కూడా అవుతాడు. అదేవిధంగా గృహస్థుల విషయానికి వచ్చినా కూడా
తప్పకుండా వేదజ్ఞులు కావాలి. వేద జ్ఞానాన్ని పొందిన తర్వాతే అసలు వాళ్ళకి గృహస్థాశ్రమాన్ని ఎలా నడపాలో, అంటే ఇక్కడ ఇతనే రాజు, రాజ్యానికి రాజు అధిపతి అయితే గృహస్థాశ్రమానికి ఈ గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించినటువంటి వాళ్ళే యజమానులు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా వేదాలను చదవాలి, తర్వాత ధార్మికులు కావాలి, అన్ని సుగుణాలు కూడా ధరించాలి. అప్పుడు రాజ్యమైన గృహమైనా కూడా సంతోషదాయకంగా వీళ్ళ పాలనలో శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానం తప్పకుండా అంటే నాయకులుగా ఉండాలి అనుకునే పరిపాలకులకైనా అవసరమే, గృహస్థాశ్రమాన్ని నడపాలి అనుకున్న యజమానికైనా అవసరమే. కాబట్టి ఈరోజు సమాజంలో ఉన్న అశాంతి తొలగాలి అంటే వేద ప్రతిపాదితమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని గృహ యజమాని కానీ నాయకుడు కానీ తప్పకుండా ధరిస్తే అప్పుడు శాంతి కలుగుతుంది సృష్టికి అంతటికి, గృహంలో కానీ సమాజంలో కానీ అనిపించింది. గురూజీ నమస్తే. శుభం. ఓ సూచనలు ఏమన్నాయా? భగవద్గీత రహస్యాలు సాయంత్రం తరగతి చెప్పండి అందరికీ. ముఖ్యంగా భగవద్గీత భక్తులకు, భగవద్గీత ప్రచారం చేసే వారికి తెలియాలి ఈ విషయాలు. గీత అంటే కొందరికి ప్రాణం, భక్తి, అదే సర్వస్వం. ఇక వేదం అవసరం లేదు, ఏది అవసరం లేదు. అటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు మన దేశంలో, ప్రపంచంలో. గీత ఎంత ప్రచారంలో ఉందంత వేదం ప్రచారంలో లేదు. వారికి గీతయే వేదం, అంతా భగవద్గీతయే. అటువంటి వారికి తెలియాలి అసలు రహస్యం. అసలు విషయం చెప్పేవారు లేరు. గీత ప్రచారం చేస్తున్నారు కానీ గీత చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక శ్లోకం వస్తే చాలు, ఆ శ్లోకంలో ఒక పంక్తి వస్తే చాలు, లేదా ఒక శబ్దం వస్తే చాలు, ఒక అక్షరం వచ్చినా చాలు, సరిపోతుంది. అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. భగవద్గీతను దర్శనం చేసుకుంటే చాలు, స్పర్శిస్తే చాలు. గీత పుస్తకాన్ని పూజించేవారు ఉన్నారు, అధ్యయనం ఏం చేయరు. ఆ మూట విప్పి ఆ ముడి విప్పి కూడా చూడరు. ఒక గుడ్డలో ముడిసి పెట్టేస్తారు రక్షణ కొరకు. అది కూడా విప్పరు, ముడి కూడా విప్పరు, చూడరు. దాని ముఖపూట ఏముందో కూడా తెలియదు, పైన ఏముందో తెలియదు. అటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు. భజన చేస్తారు గీత గురించి. అటువంటి వారు కూడా తెలియాలి. ప్రయత్నం చేయండి, ఈ సమాచారం అందించే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ దర్శనకాల ఈ సమూహంలో కూడా పెట్టడం జరిగింది. అందరికి వ్యక్తిగతం కూడా పంపించడం జరిగింది. మీరు మీ వైపు నుంచి గీత ప్రచారం, ఈ గీత ప్రచారం ద్వారా అసలు విషయం చెప్పడం అవసరం ఉంది. భగవద్గీతలో వేదానుకూలంగా విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వేద మహిమను చెప్పినటువంటి శ్లోకాలు కూడా ఉన్నాయి. మనం భగవద్గీతకు వ్యతిరేకం కాదు అని, వేదానుకూలంగా ఉన్నంత వరకే. వేద విరుద్ధంగా ఉన్న వాటిని మనం తీసుకోం, ఎవరైనా తీసుకోకూడదు. అది సత్యం కాదు, అది జ్ఞానం కాదు, అది విద్య కాదు. కాబట్టి ప్రయత్నం చేయండి, మాటి మాటి పంపించండి, వీలైతే వ్యక్తిగతంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. భగవద్గీత రహస్యాలు తరగతి పేరు. శుభం. ఇంకేమైనా సూచనలు? అప్పలనాయుడు గారు ప్రారంభించారు చెప్పడం కొత్త వారికి. మిగతా వారు ఎవరు? కళ్యాణమ్మ గారు మీరు కూడా ప్రయత్నం చేయండి. తప్పకుండా గురూజీ, నేను తప్పకుండా చేస్తాను. మీ స్థాయిలో మీరు ప్రయత్నం చేయండి. అందరు కూడా మీరు కూడా అందరు వినే ప్రయత్నం చేయండి. గోపదేవి గారు చాలా అద్భుతంగా రాసినారు భూమిక విజ్ఞప్తి పేరుతో. అది కనుక అధ్యయనం చేస్తే చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. గీత గురించి ఎన్నో రహస్యాలు అర్థమవుతాయి. మీకు అంత బాగా రాశారు. నిజానికి అది రాసింది వారి గురువు గారు స్వామి ఆత్మానంద సరస్వతి గారు, ముక్తి రామోపాధ్యాయ వారి గురువు గారు, పండిత గోపదేవ శాస్త్రి గారి యొక్క గురువు గారు. కానీ దానికి వీరు బంగారానికి తావేపినట్టుగా ఇంకా వివరణ కూడా రాయడం జరిగింది. గురుగారు రాసింది హిందీలో కానీ తెలుగులో
మన గోపదేవ్ గారు చాలా అద్భుతంగా వివరణ కూడా రాయడం జరిగింది, స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ఆ విజ్ఞప్తి కనుక అధ్యయనం చేస్తే చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. వారి గురుగారు కూడా భూమిక రాయడం జరిగింది ప్రస్తావన పేరుతో. ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది అంటే ఈ గీత ఎందుకు శుద్ధి చేయాల్సి వచ్చింది? మొట్టమొదటిగా వీరే గీతను శుద్ధి చేయడం జరిగింది. తర్వాత వీరిని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఇంకా కొందరు చేయడం జరిగింది. కొందరు 100 శ్లోకాలు, 100 శ్లోక గీత అని, లేదా 72 శ్లోకాల గీత అని, కొందరితో శ్లోకి గీత, ఒక శ్లోకమే, ఇలా రకరకాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ ఇది చాలా బాగుంది. గోపదేవ్ గారు అనువాదం, అది అనువాదం అనిపించదు, అంత బాగా రాయడం జరిగింది. ఎన్నో విషయాలు చెప్పడం జరిగింది, విప్పి రహస్యాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నాం. గీత, భగవద్గీత రహస్యాలు. సరేనా? ఇక్కడ ఈ సూచనలు ఇంకేమైనా చెప్పండి. ఏమైనా ఉన్నాయా సూచనలు? ఇంకా ఒక సూచన, సోమయాగం అంటే అతిరాత్ర యాగం. సోమయాగంలో సంస్థలు అంటారు, రకరకాల సోమయాగాలు ఉంటాయి. అందులో అతిరాత్రం ఒకటి. కేరళలో సోమయాగం జరగబోతుంది వచ్చే నెల ఏప్రిల్లో 17 నుంచి అనుకుంటాను, 15 నుంచి 26 వరకు. మళ్ళీ 26 నుంచి విజయవాడ దగ్గర గొల్లపూడి అనుకుంటాను. అక్కడ జ్యోతిష్ఠోమ అగ్నిష్టోమ పేరుతో వారే, ఆ కేరళ వారు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి కొందరు వెళ్ళడం జరుగుతుంది లోకేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో. ఏమైనా రావాలనుకుంటే వారిని సంప్రదించండి. లేదా విజయవాడ దగ్గర జరగబోయే ఏప్రిల్ నెల 26 నుంచి మే 2 వరకు అనుకుంటాను, కరపత్రాలు వచ్చినాయి, మీకు పంపించడం జరిగింది. దర్శనకళ గ్రూప్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది, మళ్ళీ కూడా పెడతాం. చూసే ప్రయత్నం చేయండి. పూర్వమీమాంస దర్శనంలో ఎన్నో శబ్దాలు వస్తాయి, ఎన్నో పదాలు వస్తాయి, అంటే ఎంతో వర్ణన ఉంది సోమయాగం గురించి, యజ్ఞయాగాల గురించి, ఈ సంస్థల గురించి. చూస్తే కొంత అవగాహన పెరుగుతుంది, అర్థమవుతుంది. శబ్దాలు కాకుండా ప్రయోగపూర్వకంగా మనకు ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తాయి. అక్కడ ప్రయత్నం చేయండి. విజయవాడ కానీ, లేదా పూర్తిగా అతిరాత్రం పూర్తిగా చూడాలనుకుంటే వారి ఆధ్వర్యంలో అక్కడ అది ఎండిహెచ్ వారు ఉన్నారు. ఎండిహెచ్ వారి యొక్క ఆర్థిక సాయంతో సహకారంతో కేరళలో కార్యక్రమం అది. మన ఆర్య సమాజికులు, విద్వాంసులు, పండితులు కూడా వస్తున్నారు. రోజు నుంచి ముని సత్యజిత్ ముని గారు, ఆచార్య సత్యజిత్ ముని గారు కూడా 20-30 మందిని తీసుకొని వస్తున్నారు కేరళకు. అంటే ఆర్య సమాజం వారికి అవకాశం ఉంది. ఇంతకుముందు అవకాశం ఉండేది కాదు, పౌరాణికులు వాళ్ళకే చూడడానికి, అంటే దగ్గర వెళ్ళి చూడడానికి వీలు లేదు. ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది, వచ్చేవారు ప్రయత్నం చేయండి. ఈ జన్మలో మళ్ళీ అటువంటి చూస్తామో చూడమో తెలియదు కదా, ప్రయత్నం చేయండి. సామ్రాజ్యమ్మ గారు వారి టికెట్ అయిపోయింది, రిజర్వేషన్ అయిపోయింది, అలా కొందరు చేసుకుంటున్నారు. ఇది సూచన. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన. ఈరోజు ఎవరు? ఆత్మ నివేదన. లక్ష్మణరావు గారు గురించి. ఆత్మ నివేదన ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః. ఓం పరమాత్మ నీవిచ్చిన వేద జ్ఞానంలో రోజు రోజుకి ఎన్నో ఉపదేశాలు, సందేశాలను గ్రహిస్తున్నాను ప్రభు. ఈనాటి వేదమంత్రం ద్వారా గృహస్థుడినైన నేను గృహస్థానికి ముందే చేయవలసింది, గృహస్థం అనంతరం కూడా ఆచరించవలసినటువంటి విషయాలను 7 రూపాలలో
మీరు ఉపదేశం చేశారు. సోమం అంటే శాంత స్వభావంతో ఉండాలి. అలాగే రాజానం ధర్మాన్ని ఆచరించడంలో ప్రకాశం కలిగి ఉండాలి. సూర్యం విద్వాంసులలో సూర్యుడి వంటి వారి వలె మేము చతుర్వేద జ్ఞానాన్ని కలిగి ప్రకాశించాలి. బ్రహ్మాండం అంటూ చతుర్వేదాలను చదవాలి. అగ్ని శబ్దంతో అగ్ని వలె అగ్ని ఏ రకంగా అయితే చెడుని దహించి వేస్తుందో అలాగే అధర్మాత్మలను దహించేయాలి. బృహస్పతి పెద్దలను రక్షించాలి. అలాగే గృహస్థాశ్రమంలోకి రావటానికి ముందుగా 48 సంవత్సరములు ఆదిత్య బ్రహ్మచారిని సమస్త విద్యలను వేద విద్యలను గ్రహించి విద్వాంసుల యొక్క మెప్పును పొంది ఆ తర్వాతే గృహస్థాశ్రమం ఆరంభించాలని మంచి సందేశాన్ని ఈరోజు గ్రహించాను. నీవిచ్చే ఈ వేద సందేశాలతో నన్ను నేను మార్చుకుంటూ ఆత్మోన్నతిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. ఈ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చిన నీకు ఎంతో రుణపడి ఉంటాను. దీనిని ఆచరించి నా జీవిత గతిని మార్చుకోవటమే మీ రుణం తీర్చుకోవటంగా గ్రహించి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. మీ సందేశాన్ని స్వీకరిస్తాను సంకల్పం చేసుకుంటున్నాను. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓ అనాది అనంత పరంపిత పరమాత్మ, ఆది లేని అంతం లేని పిత, వారికి ఆరంభమే లేదు, అంతమే లేదు. ఆరంభించడం అనేది లేదు, పుట్టుకే లేదు. ఆరంభం లేని పరమాత్మ, అన్ని ఆరంభించిన పరమాత్మ. తనకు ఆరంభమే లేదు, ప్రారంభమే లేదు, పుట్టుక లేదు. అనాది
కానీ అన్నిటికీ ఆది తమరే ప్రభు. సర్వస్వానికి ఆది తమరే, అన్నింటికి ఆది, ఆరంభకులు ప్రారంభకులు తమరే ప్రభు. అన్ని తమరే ప్రారంభించినవి. ఈ వ్యవస్థలు, రాజ్య వ్యవస్థలైనా, ఇంటి వ్యవస్థలైనా, బయట వ్యవస్థలైనా, నిర్మాణ విధానం, ఈ ప్రక్రియ కూడా, నిర్మించే ఏదైతే ప్రక్రియ ఉందో అది కూడా తమరే ప్రారంభించినారు. దాన్ని గమనించి చూసి తెలుసుకొని మేము ప్రారంభిస్తున్నాం. ఇతర ప్రాణులు ప్రారంభిస్తాయి, ఏదో చేస్తాయి, కానీ ముందుగా ప్రారంభించేది తమరే. నిర్మాణమైన, రక్షణైనా, వ్యవహారమైన, ఏదైనా, ఏ విషయంలోనైనా ముందుగా ప్రారంభించేది తమరే. ఇప్పుడైనా, అప్పుడైనా, ఇంకెప్పుడైనా, ఎప్పటికైనా తమరే ప్రారంభిస్తారు. ఎప్పటిలాగే ప్రారంభిస్తారు. అప్పుడు ఎప్పుడో ప్రారంభించడం ఎలా జరిగిందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ప్రారంభిస్తూనే ఉన్నారు, చేస్తూనే ఉన్నారు. తర్వాత భవిష్యత్తులో కూడా ఎన్ని యుగాలైనా, ఎన్ని సృష్టిలైనా, ప్రళయాలైనా, మళ్ళీ సృష్టి అయినా, మళ్ళీ ప్రళయమైనా అలాగే ప్రారంభిస్తారు. యథాపూర్వం కల్పయత్, సూర్య చంద్రమసా వ్యవ యథాపూర్వం కల్పయత్. సూర్యునిలాగా, చంద్రునిలాగా, అదే రకంగా, అటువంటి సూర్యుడు, అటువంటి చంద్రుడు, అటువంటి భూమి, అటువంటి సృష్టి, అటువంటి నిర్మాణం ప్రారంభిస్తూనే ఉంటారు. ఎప్పుడు అలాగే ప్రారంభిస్తారు. దాన్ని చూసి గమనించి ప్రారంభం చేస్తాం. మొదలు ప్రారంభించేది తమరే ప్రభు. రక్షణ వ్యవహారమైన, శిక్షణ వ్యవహారమైన, ఏ వ్యవహారమైన, తల్లి వ్యవహారమైన, తండ్రి వ్యవహారమైన, భర్త వ్యవహారం, భార్య వ్యవహారం, పిల్లల వ్యవహారం, గురువు వ్యవహారం, ఆచార్యుల వ్యవహారం, బోధకుల వ్యవహారం, సేనాపతి వ్యవహారం, అన్ని రకాల వ్యవహారాలు, వ్యవస్థలు, బోధనలు, ఎలా బోధించాలి, ఉపాధ్యాయుల యొక్క వ్యవహారం, అన్ని రకాల గుణాలకు ఆధారం తమరే, ఆరంభం తమరే ప్రభు. తమను చూసి మేము నేర్చుకుంటాం, అనుకరిస్తాం, అనుసరిస్తాం, అనుచరిస్తాం. సూర్యుని చూసి, చంద్రుని చూసి, గ్రహాలను చూసి, నక్షత్రాలను చూసి, పంచమహాభూతాలను చూసి, పశువులను, పక్షులను చూసి, వృక్షాలను చూసి, మొక్కలను చూసి నేర్చుకుంటాం మేము. పిల్లలు తల్లిని చూసి, తండ్రిని చూసి, బంధువులను చూసి, గురువులను చూసి నేర్చుకుంటారు. ఆరంభం మేము కాదు, ప్రారంభకులం మేము కాదు ప్రభు. అన్నిటికీ ప్రారంభకులు తమరే, ప్రారంభించేది తమరే. ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తాం. ఎవరు ప్రారంభిస్తారు? ప్రారంభించేవారని రాసుకుంటాం, కానీ నిజానికి ప్రారంభించేది, నిజమైన ప్రారంభకులు తమరే. ప్రకృష్టంగా ఆసమంతా ఆరంభించడం, ప్రయత్నించడం, ప్రయత్నం, పురుషార్థం తమరి ముందు పురుషార్థం చేస్తారు. ప్రథమ ప్రయత్నం చేసేది తమరే ప్రభు. ఇదంతా తమరి పురుషార్థమే. తమరు ప్రారంభించింది, తమరు నిర్మించింది, తమరిచ్చినదే. ఇన్ని వనరులు, ఇన్ని వ్యవస్థలు, ఇన్ని సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు, అన్ని ఏర్పాట్లు తమరే చేస్తారు, చేస్తూనే ఉంటారు, ఇస్తూనే ఉంటారు. అందుకే తమరిని గమనించి తమరి విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాం ప్రభు. తమరి మహిమను గమనించి, తమరి శక్తి సామర్థ్యాలను గమనించి, తమరి విజ్ఞానాన్ని గమనించి, తమరి ఐశ్వర్యాలను గమనించి, తమరు పరమేశ్వరులు, మేము కూడా ఐశ్వర్యవంతులం కావాలని ప్రయత్నం చేస్తాం. తమరు ఆనంద స్వరూపులు, మేము కూడా ఆనందంగా ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తాం. తమరే కావాలి ప్రభు. అవసే రక్షణ కొరకు, నిజమైన రక్షణ కొరకు ఉపాసించేది, ఆరాధించేది తమరినే. ఆరాధనం సిద్ధి కొరకు ఆసనం తాత్
సంసిద్ధి కొరకు మేము సరిగ్గా సిద్ధించాలంటే తమరి ఆరాధన చేయాల్సిందే, ఇంకా సాధన చేయాల్సిందే. తమరి ఆరాధన కొరకు సాధన అవసరం. సరిగా సాధన చేయాలంటే బోధన అవసరం ఉంది ప్రభు. మాకు బోధించేది వారు లేక, సరైన బోధకులు లేక ఇలా సాగిస్తున్నాము జీవనాన్ని. సరైన బోధకులు కావాలి. ఆ బోధ ఎలా ఉండాలో, బోధించేవారు ఎలా ఉండాలో అది కూడా ప్రారంభించింది తమరే. నిజమైన బోధకులు తమరే. వేదం ద్వారా బోధిస్తారు. ప్రథమ బోధకులు తమరే ప్రభు. ఆది బోధకులు, ఆది గురువులు, ఆది ఆచార్యులు, ఆది విద్వాంసులు, పరమ విద్వాంసులు తమరే ప్రభు. తమరే ప్రథమ మాత, ప్రథమ పిత, పరమ మాత, పరమ పిత, శాశ్వత మాత, శాశ్వత పిత తమరే. పరమ రక్షకులు తమరే, ప్రథమ రక్షకులు తమరే, సర్వత్ర రక్షకులు, సర్వరక్షకులు, సత్య నిత్య రక్షకులు తమరే ప్రభు. తమను చూసి మేము ప్రారంభిస్తాం, మేము పురుషార్థం చేస్తాం ప్రభు. అందుకే ఆరంభం చేస్తాం. వయం ఆరభామహే, వయం ఆరభామహే, మేము కూడా ఆరంభిస్తాం, అనుసరించి ప్రారంభిస్తాం. తమను చూసి ఆరంభిస్తాం. వందనాలు ప్రభు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా ప్రారంభిద్దాం, అనుసరించి ఆరంభిద్దాం, పురుషార్థం చేద్దాం, సరైన బోధనతో సాధనతో సాధిద్దాం, పరమాత్మను ఆరాధిద్దాం. ఆరాధన మన సిద్ధి కొరకే, సంసిద్ధి కొరకే, మన ఐశ్వర్యం కొరకే, మన సుఖం కొరకే, మన ఆనందం కొరకే, మన సంతృప్తి కొరకే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి, ప్రారంభిస్తూనే ఉండాలి. కానీ నచ్చినట్టు కాదు, మనకిష్టం వచ్చినట్టు కాదు, ఎవరో మెచ్చినట్టు, మనం మెచ్చినట్టు కాదు, పరమాత్మ మెచ్చినట్టు ప్రారంభించాలి. ఆరంభం చేద్దాం, పునః ప్రారంభం చేద్దాం. పడిపోతాం, లేస్తాం, మళ్ళీ ప్రారంభించాలి. పునః ప్రారంభం, మళ్ళీ పురుషార్థం, మళ్ళీ ప్రయత్నం. మీ అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్ణ భక్తితో, భావనతో, శ్రద్ధతో ఓంకారం చేద్దాం. మళ్ళీ ప్రారంభిస్తూనే ఉండాలి. జపము, భక్తి, ఆరాధన, సాధన మళ్ళీ ప్రారంభిస్తూనే ఉండాలి. ఆగకూడదు. ఈ భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. చేద్దాం. ఓం.